तो देखो अपने को 3 क्वेश्चन थोड़ी प्रॉब्लम्स आईਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ जो कुछ भी ਸਿੱਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 43rd क्वेश्चन ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो 43rd क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ sin थीटा ओवर 1 + cos थीटा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ θ/2 ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ sin of 2 θ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, sin of 2 θ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ 2 ਟਾਈਮਸ sin थीटा cos थीटा। सो बेसिकली याद रखियो मल्टीपल थीटा विच की है जो इथे sin of 2 θ है ना, इथे उस थीटा का हाफ हो गया ना, देखो बेसिकली है ना। सो अगर मैं इस जगह ते sin of 4 θ कर दिंदा तो मैनू इथे फिर 2 टाइम्स sin of इथे 2 θ एंड 2 θ आ जाना सी कि नहीं, देखो है ना। यस सर। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इस जगह ते सिर्फ sin of थीटा ही रख दिंदा तो मैं इन्हें 2 टाइम्स sin of, फिर मैंने इथे लिखना पड़ा θ/2 cos of θ/2। सो ऐसे फार्मूला नु अलग-अलग तरह यूज कर सकते हैं आप। जो भी इथे थीटा आएगा मींस ओदा हाफ कर दिंने हैं इस जगह ते, बस मल्टीपल थीटा दा फार्मूला है। सो एक तो आ फार्मूला आपां नु पता होना चाहिए किस तरह ਅਸੀਂ हाफ च लेके गए ਉਹਨੂੰ अप्लाई करना होना चाहिए है। एक तो हो गया। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਪਰ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉੱਪਰ ਹੀ। ਦੇਖੋ cos of 2 θ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, cos of 2 θ is equal to cos square minus sin square ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ 1 - 2 sin square θ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ना। यस सर। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ cos 2 θ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ cos θ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਟਾਈਮਸ cos square θ ਇੱਧਰ ਤੇ -1 ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। यस सर। ਅਸੀਂ cos 2 θ ਦੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ sin ਦੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ cos ਦੀ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ 1 ਇਹਨੂੰ cos 2 θ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇਧਰ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ये बन जाएगा 1 - cos 2 θ है ना। cos 2 θ उधर चला गया, माइनस हो गया, एंड ये वाला इधर प्लस हो गया, तो दिस इज 2 टाइम्स sin square θ। ठीक है गल। इधर क्या आएगा, देखो 1 इधर जाके इधर ऐड हो जाएगा, तो बेसिकली इट विल बी 1 + cos of 2 θ इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos square θ। क्लियर है गल। यस सर। यस तो सर। बस ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ। ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿਆ ਕਰੋਗੇ ਸਿੱਧੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ। ਦੇਖੋ 1 - cos 2 θ अगर माइनस साइन होए तो इधर 2 टाइम्स sin स्क्वायर बन जाएगा, अगर प्लस साइन होए तो इधर 2 टाइम्स cos स्क्वायर बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों, 1 + cos 2 θ एंड 1 - cos 2 θ। ये बहुत पॉपुलर है, जिवें बॉलीवुड च शाहरुख खान है, सलमान खान है ना, आ ਉਹੀ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਸਮਝ ਲਓ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। 1 + cos 2 θ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 2 cos square θ एंड 1 - cos 2 θ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 2 sin square θ। पर जे इत्थे भी मैं इसी तरह जिवें sin 2 θ की जगह थीटा लेके आया सी, अगर मैं इत्थे 2 θ की जगह थीटा लिखना चाहूंगा then I can write it like 1 - cos, अगर 2 θ की जगह सिर्फ थीटा आ जाएगा then इस साइड क्या आ जाएगा 2 टाइम्स θ/2 आ जाएगा ना। सिमिलरली हियर अगर इधर cos 2 θ की जगह ते cos of θ आ जाएगा ओनली, then 2 θ का इधर हाफ हो जाता ना, 2 टाइम्स cos square θ/2 आ जाएगा। आवाज आ रही मेरी सबनों? यस सर। यस सर। बस ये चीज है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਸੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ sin θ/1 + cos θ ਹੈ ਨਾ, sin θ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓ ਹਾਫ θ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਮਲਟੀਪਲ θ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 टाइम्स sin of θ/2 and cos of θ/2 divided by
इधर केड़ा लगेगा ये, आ देखो शाहरुख खान आ रहा, दिस इज 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा बाय 2। समझ लग गई सबको गल? yes sir, देखो 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल हो गया अपने आप, एंड cos पूरा एक ਇਹਦੇ ਨਾਲ कैंसिल हो गया, एक सिंगल पावर रह गई, sin बाय cos, आंसर ਕੀ आया tan theta by 2 tan थीटा बाय 2। पर ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, b ਦਾ ਆंसर ਕੀ ਆਏਗਾ, b ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, tan of pi by pi plus means थर्ड क्वाड्रेंट ना, ਕੀ ਬਣੇਗਾ सोच के देखो, सर आही आऊगा हाँ, tan ये theta आएगा, by 2 tan theta by 2 ये भी tan थीटा बाय 2 आएगा, सो ये भी ठीक हुआ फिर तो। एंड व्हाट इज cot pi by 2 means 90, cos 9 cot 90 minus theta by 2 की होएगा tan theta by 2, tan theta by ये भी ठीक होएगा, मतलब सारे ही ठीक हो गए, ऑल ऑफ दीस। समझ लगी गल? sir ठीक है third जी? option दोबारा बता सर दो। दोबारा रिपीट कर दो। हाँ जी, ये नीचे वाले रिपीट करा फॉर्मूले या फिर ऊपर वाले ही? third option sir, ऊपर वाला क्वेश्चन। देखो पूरे क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ sin ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਦਾ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੋ ਮਲਟੀਪਲ ਥੀਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ। sin 2 ਥੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। यस सर। अगर 2 थीटा है तो इधर थीटा, दूसरी साइड क्या है थीटा थीटा, अगर 4 थीटा है तो उधर क्या हो जाएगा 2 थीटा, यानी हाफ हो जाएगा उसका। सो अगर इधर सिर्फ थीटा होएगा तो उधर थीटा का हाफ, थीटा बाय 2 करेगा। यही फॉर्मूला ਅਸੀਂ ऊपर लगा के sin थीटा ਨੂੰ लिखता, ठीक है। एंड नीचे वाले पासे की लगेगा 1 प्लस cos थीटा, देखो ये इथों लगाया बेसिकली, एक cos 2 थीटा ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ, cos 2 थीटा ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਆ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ, है ना। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ 1 ਮਾਈਨਸ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਆਓ, 1 ਮਾਈਨਸ cos 2 ਥੀਟਾ ਵਿਲ ਬੀ 2 ਟਾਈਮਸ sin ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ, ਐਂਡ ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 ਪਲਸ cos 2 ਥੀਟਾ ਇਜ਼ 2 ਟਾਈਮਸ cos ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ 2 sin ਸਕੁਅਰ ਆਇਆ ਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ cos ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਿਆ 1 ਪਲਸ cos ਥੀਟਾ ਇਜ਼ 2 ਟਾਈਮਸ cos ਸਕੁਅਰ ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2। फिर वो सब कैंसिल करके बस sin बाय cos tan आ गया, तो बाकी तक कन्वर्ट करके आए सिर्फ अपना क्वाड्रेंट मेथड दे नाल ही। सर थर्ड ऑप्शन किवें आया ओदे इक्वल? थर्ड वाला देखो cot pi by 2 कितना होता है दसो, 90 डिग्री होता है ना। यस सर। ते 90 माइनस जेड़ा एंगल होता है 90 माइनस वट एवर की होता है वो tan of pi by 2 नहीं होता, थीटा by 2 सॉरी। यस सर। ये तो 10th ची करते थे ना 90 चला गया सर, यस सर। ठीक है ना। ओके सर। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰਵਾਤਾ ਹੁਣੀ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਇਟ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ 1 ਪਲੱਸ sin ਥੀਟਾ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਥੀਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2 ਵੀ ਹੈ, यानी कि सानू ਉਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ 1 plus cos 2 ਥੀਟਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਨਸਰ 2 times cos square थीटा। cos square theta अगर आ जाए 1 minus cos 2 थीटा, हाँ ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 2 थीटा वाला, the sin 2 थीटा is equal to 2 times sin थीटा and cos थीटा, पर ਆਹ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਸ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਜਿਸੇ 1 plus sin थीटा ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ 1 minus sin थीटा over 1 minus sin थीटा, डिनोमिनेटर फिर ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ, न्यूमरेटर ਵਿੱਚ आ जाएगा 1 minus sin थीटा ना, नीचे बन जाएगा देखो a plus b, a minus b, what is a minus plus sin, b? 1 minus sin square theta 1 minus sin square theta हाँ जी, a आइडेंटिटी यूज करेंगे, a बन जाएगा 1 minus sin square theta। 1 minus sin square theta बेसिकली की ਹੁੰਦਾ है cos square theta, cos square theta वेरी गुड। एंड अगर ਅਸੀਂ ਇਸ cos square theta ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ
है ना cos square थीटा Yes, ਤਾਂ sir. ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ Yes. cos ਥੀਟਾ into cos ਥੀਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ Yes. ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ secant square ਥੀਟਾ ਦੇਖੋ Yes, sir. sir, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ secant square ਥੀਟਾ ਤੇ ਇੱਧਰ sin by cos ਬਣ ਜਾਏਗਾ tan ਥੀਟਾ tan, ਐਂਡ ਜੋ 1/1 by cos बचेगा वो ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ Secant theta. secant theta. तो पहला वाला आंसर ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਹੀ ਹੈ Yes, sir. ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਆ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਂਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਦੂਜਾ ਚੈੱਕ कर ਲਈ ਹਾਂਜੀ सर बी ऑप्शन में बाय 2 भी आएगा. किसमें बी ऑप्शन में इस सम के डिवाइडेड बाय 2 भी है साथ में. डिवाइडेड बाय 2 भी है चलो वो मैंने सोचता नहीं लिखा होगा हाँ आएगा ठीक है अच्छा वो आपने बता दिया नहीं तो हम सॉल्व करते फिर देखते हैं हम बाद में ए वाला पहला ऑप्शन पता लगे सब क्यों करेक्ट है Yes, sir. yes, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਲੋਅਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਥੀਟਾ ਬਾਈ 2 ਹੈ ਨਾ ਲੋਅਰ ਮਲਟੀਪਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ Yes, ਕੀ sir. ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ 1 cos ਤੇ ਜਾਂ 1 cos ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ cos ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜੋ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ cos ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਧਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਓ π/2 ਥੀਟਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਗੱਲ Yes, sir. ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ Yes, ਕੀਤਾ ਬਸ ਸਾਈਨ ਨੂੰ cos ਚ ਬਦਲਤਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ 1 cos of ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2 times Cos square theta. cos square theta by 2 so this is theta na now in this case this is theta पूरा का पूरा ही theta है and इसमें अगर by 2 करोगे तो basically it will become π/4 minus theta by 2 2. and denominator च 2 नीचे ही रहने दो and 1 over cos square की बन जाएगा this so this is also correct B is also correct so both A and B are correct so you will answer C here ਆ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਨੀਲਾਂਚਲ सर बी ऑप्शन वापस रिपीट कर दो बी ऑप्शन जी देखो मैं ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ cos ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ cos ਲਿਖਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ cos ਥੀਟਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ sin of 90 ਥੀਟਾ ਹੈ ਨਾ यस सर ਤੁਸੀਂ sin ਨੂੰ cos ਤੇ cos ਨੂੰ sin ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ अगर मान लो कुछ भी है मान लो cos of something whatever star whatever ठीक है it will be sin of 90 minus that star बस that's it and अगर sin of something है then you can write it like cos of 90 minus that star है ना so you Yes, can sir. always convert sin into cos into sin by taking this convention that 90 minus कर दो बस angle को 90 minus कर दो sin cos बदल जाएगा cos sin बदल जाएगा सो मैं जानबूझ के साइन ਨੂੰ cos बनाया क्योंकि मेरे को फॉर्मूले जो है जो आ वाले फॉर्मूले आ जो दोनों फॉर्मूले बनाए हैं ये cos ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਿਰਫ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ sin 2 ਥੀਟਾ ਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ sin 2 ਥੀਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਨੀਚੇ 1 ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ट्रिग्नोमेट्री ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ ਨਾ ਯੈਸ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਦਿਓ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਮਸ ਬਣ ਜਾਣ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਟ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏ ताकि वो श्रिंक करके ऊपर न्यूमरेटर के नीचे डिवाइड होके अलग-अलग टर्म्स नाल इजीली सॉल्व हो सके देखो इधर की कर रहा सी मैं डिनोमिनेटर विच की सीगा 1 sin थीटा ना यस मैं सर रैशनलाइज कीता ही इसलिए सीगा कि ये नीचे इस तरह करके सिंगल टर्म बन जाए एंड न्यूमरेटर विच अगर एक्सपेंशन हो गई 1 दी बजाय आ गया मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं मैं कह न्यूमरेटर जितना मर्जी फैल जाए पर डिनोमिनेटर शुड श्रिंक ताकि डिनोमिनेटर नु अलग-अलग न्यूमरेटर ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੇ ਨੀਚੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ
Yes, sir. ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਈਨ, ਅਗਰ 1/1 plus sin थीटा है, अगर कोई बच्चा करेगा 1/1 plus 2 times sin थीटा by 2 cos थीटा by 2, मैं अगर बस हुआ कि कितने जाएगा, वो गलत नहीं है, दिस इज करेक्ट। इस स्टेप तो बाद इस स्टेप लिखना इज करेक्ट, बट यू विल नॉट रीच द आंसर, जो डिजायर्ड आंसर है वो तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि पहुंचना तो सीगा तुसी सिंपलीफाई करके, तुसी तो कॉम्प्लेक्सीफाई कर लिया ਇਹਨੂੰ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ you are not wrong, but the thing is you will not reach the answer, the desired answer. So ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ desired answer ਨੂੰ aim ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ then ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਮਰੇਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਨੀਚੇ cos ਹੋਏ, ਅਗਰ cos ਹੋਏਗਾ then ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ there are two terms, 1 and cos theta, they are shrinking it to a first term, a single term na, Yes, sir. that's why they are important, because shrink ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, solve ਹੋ ਜਾਂਦਾ easily। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ 1 minus cos theta over 1 plus cos theta, ਐਂਡ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਕੋਈ ABCD ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ। मैं कहूंगा यार देखो ऊपर से नीचे दोनों पासे मैं फॉर्मूला लगा देना, वही वाला मैंने जो पता है, 2 times माइनस साइन होता है की हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, नीचे प्लस साइन है तो की बन जाता है cos स्क्वायर थीटा बाय 2, बाय चांस दोनों खत्म करो एक ही बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2, एंड दैट्स इट, यू आर गेटिंग अ सिंगल टर्म, है ना? Yes, sir. सो ये बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ने ये वाले। एंड कई बार की होता है, मान लो अगर न्यूमरेटर विच sin थीटा है and denominator which have 1 minus cos theta, ਹੁਣ ਮੈਂ denominator ਨੂੰ ਫਿਰ shrink ਕਰੂੰਗਾ, I will say that this will be sin 2 times sin square theta by 2 because minus sign है। अगर numerator ਨੂੰ मैं same ही रखूंगा then मेरे एंगल अलग अलग हो जाएंगे, ऊपर theta मेरी theta by 2, I can't cancel them, so मैं sin theta ਨੂੰ भी इसी तरह expand कर दूंगा। वैसे भी numerator ਨੂੰ expand करना मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, I can expand it, बट इधर एक्सपेंड होया भी तो नहीं ना, सिंगल टर्म दी सिंगल टर्म ही तो रही, 2 ना 2 कैंसिल, एक sin थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम cot of थीटा by 2। समझ लग रही गल सब नु? Yes, sir. Yes. ਇਹ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਓ ਹਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਭ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ? Yes. Yes, sir. ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਸੀ ਆ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ a times, ਇਹ ਦੇਖੋ sin a minus b लगेगा ना फॉर्मूला, this will be a and this will be b, sin a Yes, minus b was sin of a cos of b Cos of B cos of b minus minus Cos of A, yes sin of B. a times a ਦੇ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, फिर दूसरा है प्लस, फिर a बाहर है, फिर sin a plus b है, so फिर sin of a Cos of B cos of b plus Cos of sin A. cos of A sin of B. yes, and ਜਦੋਂ ओपन करोगे रिपीट कर दो, है दोबारा रिपीट कर दो। कल आप ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ sin a plus b ਤੇ sin a minus b ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 75 ਡਿਗਰੀ ਐਂਡ ਉਹ ਫਾਈਂਡ Yes, ਕਰਦੇ ਆ 15 ਡਿਗਰੀ ਵਗੈਰਾ। यस सर। ਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ a ਹੈ ਤੇ ਆ b ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਂਗਲ Okay, ਵਿੱਚ ਹੀ sir. ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਆ a ਹੈ ਤੇ ਆ b ਹੈ, ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ sin a ਯਾਨੀ ਕਿ ओमेगा sin ओमेगा t, cos b यानी cos kx, सो इस तरह माइनस साइन है माइनस आ गया, cos ओमेगा t sin kx, दूसरा भी एक्सपेंड करता है इस तरह, आ कैंसिल हो जाएंगे और 2 टाइम्स बचेगा, 2 टाइम्स a into sin ओमेगा t cos kx। ठीक है गल? यस सर। Yes, sir. ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੋਟਸ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਭ ਨੂੰ? ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ 44th ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ/4 ਤੇ ਥੀਟਾ ਹਾਫ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ cos ਥੀਟਾ ਵਾਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਥੀਟਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਬਟਾ 2 ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਨਾ? Yes, sir. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਓਗੇ ਆ ਥੀਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ π/2 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਟਾ 2 ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ हाँ जी sir. π/2 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਜੋ ਵੀ ਦੇਗਾ ਬਟਾ 2 ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ। Yes, sir. ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ π/4 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ, ਤੇ ਇਹ θ/2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਸ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Okay, sir. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ। ਐ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕੁਐਸਚਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਦਿਨ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਟਰੋ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ? Yes, sir. ठीक है, Sir. मैं डिटेल च जाऊंगा दोबारा, जो दोबारा लोड पेगी ना एक बार उसी टाइम दसूंगा जो लोड पेगी, वो ज्यादा चंगा रहेगा। ठीक है, सर हाँ जी। सर हम cos 220 की वैल्यू निकाल सकते हैं? cos ऑफ 220 डिग्री ये क्या होता है बताओ? इसमें कोई नॉन एंगल्स हैं आपके पास दो? सर नो। आई थिंक 220 नहीं निकाल पाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 270 माइनस 50 या 180 प्लस 40 आ जाएगा ना। क्योंकि अगर cos 40 की नहीं निकाल सकते तो हम कैसे निकालेंगे? इसकी निकाल ही नहीं पाएंगे हम। सर ओके। ठीक है, इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में डालेंगे तो निकल जाएगी बस। सर tan 245 की भी नहीं निकलेगी? 245 45 tan। हाँ नहीं tan हो या जो सा मर्जी हो, वो तो अगर 245 की बात करें हम, 245 कितना होता है? 180 प्लस 65 होता है ना, नहीं निकलेगी। अगर 255 को आप तो मैं कह सकता हूँ निकल जाएगी, क्योंकि फिर 255 180 प्लस 75 हो जाएगी ना। यस सर। एंड में आप इसको 75 की फॉर्म में ले आओगे, फिर 75 को आप 45 प्लस 30 लिख के ना फिर आइडेंटिटी लगा दोगे वो वाली, है ना? सर समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि मान लो अगर 255 डिग्री है और आपने इसके ऊपर मान लो tan लगाना है जस्ट, है ना? ओके सर। तो आप इसको क्या कर लोगे? आप इसको 180 डिग्री प्लस 75 लिख सकते हो ना? यस सर। अब 180 की वजह से पहले तो tan का tan ही रहेगा, इसमें तो हमें टेंशन है ही नहीं कोई। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना? यस सर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव रहेगा। अब अभी आंसर वैल्यू निकली नहीं, हमें कौन सा पता है 75 की वैल्यू? हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब यहां पर हम यूज कर लेंगे tan a प्लस b का फॉर्मूला, ये मैंने आपको आइडेंटिटी में लिखवाया हुआ है, देखना ध्यान से, लिखा हुआ है। यस सर। तो वो वहां पे लग जाएगा tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। तो ये बन जाएगा आपका tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। इनकी वैल्यूज पुट करके बस आपको फिर उसको बस अरेंज ही करना है वैल्यूज। ओके सर। ठीक है, तो इस तरह से होएगा। बट अपन ਨੂੰ देखो फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 180 तो नीचे नीचे ही अपना काम सर जाएगा, यानी कि ਤੁਹਾਨੂੰ 120 150 ज्यादा तो ज्यादा ਤੁਹਾਨੂੰ आएगा 127 डिग्री आ जाया करेगा, क्योंकि 127 डिग्री की ਹੁੰਦਾ 90 प्लस या 180 माइनस 53 ਹੁੰਦਾ ना, बिकॉज you know the values of 37 degree and 53 degree ना for all t ratios, so that's why a values आ सकती हैं, या फिर वही आन गया 45 60 120 150 जो बहुत easily कैलकुलेट हो जाती है। समझ लगी सारे ਨੂੰ ਗੱਲ? यस सर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ पेस ਆਪਾਂ मैथमेटिक्स से हो गया, थोड़ा एक मैथमेटिक्स ਦਾ ਹੋਰ पोर्शन थोड़ा ਜਿਹਾ डिस्कस करते हैं ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ हैं ज्योमेट्री, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੋਗੈਰਿਥਮਸ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਡ ਪਈ ਰਹੇਗੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਥ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਹਲੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਟੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨਸ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ y is equal to f and ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ x। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਇਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ? we will read it like this, y is, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ x equal to 3, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ x is equal to 3, so basically is equal to ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ this sign, you use this sign ਨਾ। Yes, sir. so I am telling this that ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ y is equal to f of x, then what does it mean? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल 2 ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ that it is 6, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, this is correct, 2 ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ 3 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ 6, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ। ਬਟ ਅਗਰ y ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ f ਬ੍ਰੈਕਟ x ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜੀ, then ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? we will read it like this, that y is a, f ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ function of x। we will read it like this, y is a function of x। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that y will, ਜਾਂ y will ਨਹੀਂ, y may change, may ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। y may change if x changes। ਹੁਣ ਤੇ x ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? x and y are the variables, x is also a variable, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ x ਕੀ ਹੈ, x ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। y is also a variable, they are not constants but they are the variables, they can take any value। and ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ y may change if x changes, ਅਗਰ x ਬਦਲੇਗਾ ਤਾਂ y ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਅਗਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ y depends on x, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ, y depends on x, y depends on x। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ y is equal to, say it is 2x plus 3। ਇੱਥੇ ਮੈਂ f ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ f ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, that here f function of x is basically this, you can write that this is f of x here is basically 2x plus 3, ਜਿਸ ਦਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। Yes, sir. so y is equal to 2x plus 3, it means ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ y may change if x changes, so ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 0, then y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ ਦੱਸੋ? 3, sir. 3 ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ x ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, 0 ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਲਿਖੋ, y ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, 5 y ਆਏਗਾ। x ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦਿਓ, x ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਿਖੋ, y ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। 7 ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ y ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ y ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। so this equation basically gives you the relation between these two variables, है ना? समझ लग रही है? Yes, sir. yes sir Yes, sir. ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ y is a function of x। ਐਂਡ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਸੇ x is 2 ਪੁੱਟ ਕਰ -1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ y ਕੀ ਆਏਗਾ? 1 1 ਆਏਗਾ ਨਾ। इसका मतलब x की वैल्यू तुसी इंडिपेंडेंटली कुछ भी पुट कर सकते हो ना। Yes, sir. पर अगर तुसी x की वैल्यू पुट कर दोगे तो उसको पुट करने तो बाद y की वैल्यू इस रिलेशन तो आएगी ना। Yes, sir. क्योंकि y की वैल्यू इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं है बल्कि y की वैल्यू x पे डिपेंड कर। So that's why here this x is called independent variable. Independent variable and y is called dependent variable। समझ लगी सारा गल? Yes, sir.
Yes. ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ x ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ y - 3/2 ਐਂਡ ਮੈਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ? Yes, sir. ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ y ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ x ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਓ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ x ਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ y ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਯੂ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਫॉर एग्जांपल ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ, your height ਮਤਲਬ is a function of your age when you are growing ਮਤਲਬ when you are growing age, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਥੋੜੀ ਵਧੇਗੀ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਨਾ? ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਬਰਥਡੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਉਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਪੈਂਟਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਨਾ? Yes. ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਨਈ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਾਰੇ 9th 10th ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਨੇ 8th ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ 9th 10th ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯਰ, I can say that your height is a function of your age, है ना? समझ लग रही है? इस तरह ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੀਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਹੀਟ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਾ? Yes. ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀਟ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ? ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜੋ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ x ਐਂਡ y ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ x ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ? Yes, sir. Yes. ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, 2x - 3y = 4 ਔਰ x + 2y = 7 ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? Yes, sir. Yes, sir. ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਸੀ? Straight line. Straight हाँ, lines. स्ट्रेट लाइन ही बनती सी। इसलिए ये इक्वेशंस जड़ियां ने, these relations between x and y, this and this, these were called linear equations, क्योंकि ग्राफ हमेशा सीधी लाइन ही बनती सी। तो अगर तुहाडे कोल x दी मैक्सिमम पावर 1 है, y दी भी मैक्सिमम पावर 1 है किसी भी इक्वेशन दे विच, तां वो हमेशा ही की बनती है? स्ट्रेट लाइन ही बनती है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ -4/3, ਤੇ -4/3 ਵਿਲ ਬੀ ਹੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਗਰ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਹ ਲੈਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿੰਨਾ ਆਏਗੀ? y ਨੂੰ 0 2 ਆ ਜਾਏਗੀ, 2 ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਟ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਗਈ ਨਾ, 1 2, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, and ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ this is the line, है ना, that you are talking about, this is the line 2x - 3y = 4। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਦ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਲਟਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ x ਐਂਡ y, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, straight lines. अच्छा, एक मेरी सिंपल जी गल समझो, जे मैं तुहानू कहां कि भी तुसीं कित्थे रहिंदे, तुसीं कहे मोगे च रहने आ, बठिंडे च रहने आ, बरनाले च रहने आ, ते मैं फिर तुहाडे घरे आना चाहां तां मैं आ जाऊंगा? नहीं आऊंगा ना, आ नहीं पाऊंगा ना, बरनाला बहुत वड्डा ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਕਿੰਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਮਕਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਸਰਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਹੈ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਫਰੇਮ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ देयर इज अ सर्कल, मैं कहूँगा अच्छा, ਉਹ ਕਹੂਗਾ देयर इज अ सर्कल, नाउ टेल मी वेयर इज द सर्कल। मैं कहूँगा भाई इस तरह मैं किवें दसूंगा, वेयर इज द सर्कल, सर्कल है इधर बना दिना मैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਭਰਾਵਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੂਗਾ ਆਹ ਸਰਕਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਰਕਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਰਕਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਹਨਾ? यस सर। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਯਾਰ ਐ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਟ 3 4। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ 1 2 3 1 2 3 4, here it is a center, clear ਹੈ? यस सर। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਰਕਲ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਨਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਲ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ that for which circle you are asking me to draw on the coordinate frame. Getting my point? यस सर। इट मींस अगर कोई मैंने सर्कल पूछेगा तो मैं कहूंगा सर्कल भी मैं तां दस सकदा अगर मैंने पता लग जाए उसका सेंटर एंड पता लग जाए उसका रेडियस, then I can draw a unique circle ना। Yes. इसी तरह अगर कोई मैंने स्ट्रेट लाइन पूछेगा, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन दी यूनिक कोई लाइन होवे, कोई मान लो उस लाइन बारे मैंने इन्फॉर्मेशन ली की जरूरी है। हुण आपां इस दे बारे सोचांगे दैट मैनू स्ट्रेट लाइन दे बारे की इन्फॉर्मेशन चाहिदी है कि मैं एक स्ट्रेट लाइन ते पहुंच सकां। नहीं तो कोई कह देगा देयर इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन द एक्स वाई प्लेन, मैं कहूँगा ठीक है आ रही लाइन। तो कहोगे नहीं 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 मैं तो गल ही नहीं कर रहा सी। मैं कहा अच्छा आ वाली है। वो कहता नहीं मैं इहदी गल भी नहीं कर रहा सी। मैं कहूँगा आ वाली। वो कहता नहीं इहदी गल भी नहीं कर रहा सी। मैं कहा यार फिर तो मैं पागल ही हो जाऊंगा ना, मैनू दसता दे कुछ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾ। नो समझ लग रही मेरी गल? यस सर। यस सर। तो इसलिए मैं यही करूंगा, मैं कहूंगा मैं लाइन ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਪੂਰਾ ਵੱਡਾ ਫਰੇਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰੇਮ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਫਰੇਮ, here it is x axis, this is y axis, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। he told me that the line is passing through this point, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ। No, sir. No, sir. नो सर। नो सर। हाँ नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि कोई बच्चा कहेगा आ वाली लाइन है ये देखो जो पास कर रही है, वो कहेगा नहीं नहीं आ भी तो हो सकती है इसको पास करने वाली, कोई कहेगा आ भी तो हो सकती है इसको पास करने वाली, आ भी तो हो सकती है। तो इस तरह तो बहुत सारी हो सकती ने, है ना। इट में फिर वही गल आ, उन्हें दसता बरनाले आ मेरा घर आ जियो, मैं कितों आ जाऊंगा बरनाले, बाकी को दस्या नहीं, बरनाले पहुंच के घूमी जा रहे हैं इधर में। वो पॉइंट जो पास करने वाली लाइन है ये गल ठीक है, बट वो तो बहुत सारी लाइन्स हो सकती है ना। ये पता ना दोनों साइड एरो ड्रॉ करते हैं भाई, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। यस सर। यस ਤੇ सर। ਮੈਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸੋ।
At least और 2 points. Sir, at least 2 points ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 2 points ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਟ ਲੀਸਟ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਦੈਨ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਗਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲਣ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਸਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ। ਪਤਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ। ਸਰ ਉਹ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੇ x ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਹੈ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਵੇਰਐਵਰ ਇੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, 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 ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆ ਹੋਗੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਐਂਗਲ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਨਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 0 ਐਂਗਲ ਲੈਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਐਂਗਲ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਐਂਗਲ। ਐਂਡ ਜੋ ਆ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਦਿਸ ਐਂਗਲ that is made by this line and this positive direction of x axis, this theta is called inclination। याद रखना इस चीज में, इसको की कहते हैं inclination। एंड ये बहुत जरूरी जानकारी है। अगर थीटा मिल जाएगा तो इंक्लिनेशन मेरे काम आएगी, मैंने पता लग जाएगा कि 30 डिग्री ते है या ये वो। हुण मैंने कोई कह दे भी आ वाला पॉइंट है तो इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, तो मैंने पता लग जाएगा ना कि यूनिक लाइन बारे कि अच्छा इहदा मतलब 30 डिग्री एंगल बनेगा, मींस इस तरह की कोई लाइन होएगी जिसका एंगल इस दे नाल इंक्लिनेशन जो होएगी आ वाली कितनी होएगी 30 डिग्री। 30 डिग्री तो अलावा और कोई लाइन हो ही नहीं सकती आ वाली लाइन तो अलावा ना, जो इस पॉइंट चो पास भी करे तो इस 30 डिग्री एंगल भी बनाए। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਥਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਫ ਥੀਟਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਫ ਥੀਟਾ ਅਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਥੀਟਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ, that is called slope of line। so when you have got inclination, just कुछ ना करो, उसका टेंजेंट ले लो, स्लोप मिल जाएगी। यानी अगर इंक्लिनेशन 45 डिग्री है तो स्लोप कितनी होगी 1। यस, स्लोप 1 होगी। वेरी गुड, सानू स्लोप मिल जाएगी, इंक्लिनेशन मिल जाएगी तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ? सर स्लोप ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ? ਸਲੋਪ ਵੀ ਕਿੰਨੀ, ਸਲੋਪ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਉਹਨੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਪਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਹਨਾ? ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ ਬਸ। ਆ ਲਓ, मान लो कोई लाइन है, जस्ट सोच के देखो, जेडी लाइन ए पास कर रही है ओरिजिन तो, ठीक है, ओरिजिन जो पास कराती, क्लियर है? ते इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट थोड़ा गिवन है, मान लो आ पॉइंट गिवन है, जस्ट एग्जांपल, मान लो आ पॉइंट x, y है, ठीक है गल? यस सर। ते आ इंक्लिनेशन है थीटा ना अपना। यस सर। ते अगर मैं इस इथों एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा इस तरह, then basically this length will be y na, Yes sir. Yes, and yes, this length will be x na। yes, Yes. sir. Yes. तो तुझे सीधा ही लिख सकते हो परपेंडिकुलर है बेस है फॉर दिस थीटा ना, Yes sir. परपेंडिकुलर Yes, sir. upon base will be equal to tangent of theta ना। यस Yes, सर। yes. तो tan Yes, थीटा ना sir. सीधा ही रिलेशन मिल जाता है सर y ते x के बीच, इसलिए tan थीटा यूज करना शुरू करता ताकि सानू मैथमेटिकली सौखा रहे। क्लियर है गल? So yes. ठीक है, हाँ जरूरी नहीं कि लाइन इथों पास करे, लाइन ओरिजिन चो पास नहीं भी कर सकती। ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਟਲੀਸਟ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ। Yes sir. ਅਗਰ ਲਾਈਨ ਦੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲੋਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ ਆਪਾਂ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਗੈਟਿੰਗ ਸਲੋਪ ਫਰਮ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ।
getting slope from 2 points। आप हाले सारा सम अप करना, मैं हाले खलारे बहुत पा रहे हैं, हाले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ गल समझा रहे हैं, बाद में ਤੁਹਾਨੂੰ सम अप करके सारा हुणे एक कोई इकट्ठा कर दूंगा। चलो गेटिंग स्लोप फ्रॉम 2 points, 2 points मान लो इस तरह, इतो ही मान लेने आप, ऐ मान लो कुछ भी लाइन है इस तरह की, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर ना 2 पॉइंट गिवन ने ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ 2 पॉइंट जानबूझ के मैं ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਾ। मान लो एक पॉइंट आया, इस पॉइंट का नाम ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦੋ x1 एंड y1, ठीक है। आ एक पॉइंट आ ले लो, इसका नाम रख दो ਤੁਸੀਂ x2, y2, क्लियर है, ठीक है। अगर ये x1 ਤੇ y1 है, ये x2 ਤੇ y2, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰੋ, ਇੱਕ ट्रायंगल ड्रॉ करो इस तरह की। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਇਹੀ ਐਂਗਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? Yes, sir. Yes, sir. Parallel है। Yes, sir. ਹਾਂ, Yes. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ, ਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਫਰੋਮ origin ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ ਦੱਸੋ? Y2 minus Y. Y. ਨਹੀਂ, x2 ਹੈ। X2 x2 ਤੇ ਆ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜੇ ਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ? x1 X1 ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ x2 x1 ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ Yes, Yes, sir uh, ਅਗਰ ਹਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹਾਈਟ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ y2 ਹੈ, y2 ਤੇ ਤੱਕ y2 y1 minus ਹੈ। y1 y2 minus y1 y2 y1 ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ tan ਥੀਟਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਦੱਸੋ? y1 Y2 minus y2 Y1. minus y1 by x1 y1 divided by x2 minus x। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦਿਸ ਸਲੋਪ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਲੋਪ ਆ ਗਈ। ਐਂਡ ਸਲੋਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ m ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। y2 y1 over x2 x1, this is called slope, m। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ? ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ Yes, ਹੋਏਗਾ। sir. tan ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ। sir slope ਦਾ ਮਤਲਬ hypotenuse नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्लोप का मतलब इस एंगल का टेंजेंट बस। ते अगर कोई मैंने स्लोप दस रहा 1 है, मैंने पता लग जाए ना कि अच्छा 45 डिग्री ते होनी है लाइन, है ना। Slope मतलब sir थीटा। स्लोप मतलब थीटा नहीं, स्लोप मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा। थीटा मतलब था इंक्लिनेशन हो गया। Okay sir. जो तो टेंजेंट लोगे ना, ਇਹਦਾ ਬੜਾ यूज ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ स्लोप। अगर सिर्फ थीटा है, this is not slope, no, this is not slope। tangent of theta, yes, this is slope, this is m। clear है गल? ਸਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ slope find ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਥੀਟਾ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ slope। मतलब tangent of theta equal to slope। हाँ बिल्कुल। मतलब देखो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭੋਗੇ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। Yes sir. ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਆ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ 30 डिग्री। मैं वो कह रहा है व्हाट इज द स्लोप, मैं कहूं कुछ भी नहीं है, तो tan 30 डिग्री, एंड tan 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 1/√3। आई स्लोप है, बस आंसर ये है स्लोप कि नहीं? यस सर। मैंने फिर पॉइंट की लोड है कोई? नो सर। कोई लोड नहीं है पॉइंट की, जब पहले थीटा पता है तो जाके tan थीटा हो गया, बस गल खत्म हो गई। हाँ जी रिदम। ਸਰ ਫਸਟ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? फर्स्ट फिगर ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਯੈਸ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤੀ ਉਹਦੀ ਬਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ 30 डिग्री ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल, ਜੇ ਲਾਈਨ ਹੀ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸਲੋਪ ਕਾਹਦੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਪਕ। ਸਰ slope ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ slope ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ।
अच्छा मेरे ऐ देख मेरी गल सुन, आ वाला लाइन एक मान ला है ना, ਸਲੋਪ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਸਲੋਪ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਲੋਪ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ। ਸਰ ਸਲੋਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਲੋਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਲੋਪ ਸਿਰਫ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਸਲੋਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਸ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਥੀਟਾ ਦੱਸ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮਤਲਬ ਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਟੇਢੀ ਆ ਲਾਈਨ। ਹਾਂ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ, ਆਹੀ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਆਹੀ ਮਤਲਬ ਚੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਚੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੀਪਿੰਦਰ ਮੈਂ ਬੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਚੜਾਈ ਤੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਚੜਾਈ ਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਲੋਪ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ, ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? यस सर। ਯੈਸ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਦੱਸੋ? 0 सर। ਸਰ 0 0 ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਥੀਟਾ ਹੀ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਟੈਂਜੈਂਟ ਆਫ 0 ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨਾ? 0। ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 0 0, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੇਢੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਟੇਢੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ 0। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੇਢੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਹਨਾ, ਸਲੋਪ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਯੈਸ ਸਰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆ ਲਾਈਨ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਲਾਈਨ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਲੋਪ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਇਹਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਨਾ। यस सर। ਬਾਕੀ Yes, ਹੁਣ ਇਹ sir. ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਲੋਪ 0 ਹੈ, ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਸਰ ਤਾਂ ਵੀ 0 zero ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 0। 0 ਅੱਛਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0 0 ਬਿਲਕੁਲ। ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈਨਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕੀ ਆਏਗੀ? 0 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੇ ਬੈਠ ਗਈ ਫਿਰ ਕੰਮ ਰਹੂਗਾ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ। ਸਰ ਸਰ ਇਹ ਜੀ ਕੱਲੀ ਫਿਰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ y ਤੇ ਐਕਸਿਸ ਪੈਰਲਲ। ਦੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਜੇ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਵਧੀਆ। ਆ ਲਓ, ਜੇ ਮੈਂ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਐਂਡ ਡਰਾ 90 ਕਰਦਾ, ਡਿਗਰੀ ਸਰ। 90 डिग्री 90 ਡਿਗਰੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕੀ ਆਏਗੀ ਦੱਸੋ? ਸਰ not defined ਯੈਸ Not defined. ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਲੋਪ ਆਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ not defined, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਥੀਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਲੋਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਥੀਟਾ ਦਾ ਤਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਸਲੋਪ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਇੰਕਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਇਹ y ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਯੈਸ। ਯੈਸ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਮਾੜੀ ਜੀ ਟੇਢੀ, ਬਸ ਮਾੜੀ ਜੀ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਐਂਡ 99 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ tan 99 ਡਿਗਰੀ ਆਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਕਾਫੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੇ ਬਈ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ 89 ਵਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 99 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? यस सर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਸਰ tan 89 ਤਾਂ 57 ਪੁਆਇੰਟ ਕੁਛ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਚ ਪਾਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ 0 ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਲੋਪ। ਓਕੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ sin 180 tan 180 ਵੀ 0 ਹੀ ਹੁੰਦਾ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ 10th ਕਲਾਸ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਿਖਾਊਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਟਾਈਪ 1, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਸਲੋਪ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਓ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਲੈਕਚਰ ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਸ ਸੋ that ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੋ। ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਸਲੋਪ ਫਾਰਮ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਦੋ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਪਰ ਸਲੋਪ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਯੂਨਿਕ ਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? Yes, sir. ਬਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸਲੋਪ ਮੰਨ ਲਓ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਆ m, ਠੀਕ ਆ, m ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਐ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ x1, y1, ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਨਾ। Yes, sir. ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਆ x, y, ਫਿਰ x, y ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਸ x, y ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 10th ਕਲਾਸ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ x1, y1। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ x, y। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ x, y ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉੱਪਰ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕਾ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਆਪਾਂ x ਤੇ y, ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਐ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਆ ਫਿਕਸ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਆ ਸਲੋਪ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੀਟਾ, tan ਥੀਟਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਆਹੀ ਆਏਗਾ Yes, ਨਾ, sir. ਆਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ। Yes, sir. ਤੇ ਸਲੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੈ m, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ m ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ y minus y1 is m times x minus x1, ਬਣ ਗਈ ਲਾਈਨ, ਬਸ ਖਤਮ। ठीक है गल? तो कितना सर समझ नहीं आया। देखो ना, आप स्लोप लिखती ना y minus y1, आप आ लाइन आ y minus y1 होएगा, x minus x1 होएगा ना। यस सर। तो tan थीटा इक्वल टू दिस होएगा कि नहीं? सही यस। तो फिर वो tan थीटा जो ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ स्लोप ही ਹੁੰਦਾ है, फिर स्लोप ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ गिवन ही है, पुट कर दे सही यस बस। सर तो फिर अगे इक्वेशन कितना बन गई? आ बन गई y minus y1 is equal to m times x minus x1। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਐ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ क्वेश्चन देखो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन करके दिखाना। Find equation of straight line passing through, उसे तो point given होएगा ना, passing through 2,3 and having slope 2, slope 2 है, मतलब m की वैल्यू 2 है, समझ लगी गल? सही यस। ये लिखांगा मैं y minus y1 मतलब कि 3 है ना, x minus x1 मतलब 2, आई ना x1 y1 पॉइंट, सही यस, इक्वल स्लोप 2 है। अब बन जाएगी y minus 3 is equal to 2x minus 4, ये बन जाएगा 2x minus y, ये उधर एक प्लस हो गया, minus 1 is equal to 0। आई था बनती थी ना लाइन 10th क्लास। Yes, sir. या Yes. a लिख दो इक्वल टू 1 लिख दो, तभी ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, बन गई लाइन दी इक्वेशन। Yes, sir. तो ये Yes, लाइन sir. देखो 2 3 जो पास करेगी, पुट करके देखो सेटिस्फाई कर रहे हैं? यस सर। सही हो गई, यस। करना ही है, Yes, और ये sir. जो पास होने वाली लाइन बनाई है, बस स्लोप 2 ले लिए दी। Yes, sir. समझ लगी साਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰ y ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ y1 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਰ y ਥੱਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ, y ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਫਿਰ ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਈਏ y,
ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਂ Yes, sir. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ xy ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਜੇ ਉਹ xy ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਐ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹਾ, So yes. ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ। So ਫਿਰ yes. ਤੂੰ ਲਿਖਦੀ y1 ਮਾਈਨਸ y ਓਵਰ x1 ਮਾਈਨਸ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਲੋਪ i ਲਿਖਦੀ ਨਾ। So yes. ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾ, i ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਦੋ, ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਦੋ, ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹੀ। Yes, So sir. yes. Sir. ਫਿਰ ਉਹੀ Sir ਗੱਲ, yes. ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਰ Sir, ਕੁਐਸਚਨ yes, ਤੇ sir. ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲੋ ਹੈ ਜਾਂ ਅਬਵ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ xy ਜਨਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਤੇ xy ਹੈ ਨਾ, xy ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਦੀਪਕ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲੈ, ਜੇ y ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੂੰ। ਸਰ ਫਿਰ x2 y ਮਾਈਨਸ x1 ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਲਟੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ x ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਯਾਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ y ਨਾਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ x ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 60 ਡਿਗਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਕਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਲ ਬਾਰੇ ਹਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ? ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਸਰਕਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦਾ 3,4 ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਆ 2। ਆ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲਓ 1 2 3 1 2 3 4 ਆ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਡੀਅਸ 2 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆ ਸਰਕਲ ਬਣੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹਲੇ ਤੱਕ। So yes. ਮੈਂ Yes, ਪਤਾ ਕੀ sir. ਕਰੂੰਗਾ, Yes, sir. ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹੀ ਵਾਲਾ xy ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਤੇ Circle. ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂ x, y, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ x, y ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ 3,4 ਤੇ ਆਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? 2 ਇਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ x - 3 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਹਾਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯੈਸ Sir ਸਰ। yes. Sir. ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2, 2. 2 ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ 2 ਰਹੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। xy ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ 2 ਰਹੇਗਾ ਨਾ, So yes. xy ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ 2 ਰਹੇਗਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x² + 9 - 6x + y² + 16 - 8y ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰੂਟ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਇਓ 4 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ x² + y² - 6x - 8y 16 ਤੇ 9 25 25 - 4 21। ਲਓ ਜੀ ਆ ਬਣ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਲ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਿਤਾ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਉਹ ਕਹੋ ਲਓ xy ਪੁਆਇੰਟ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਓ, ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ xy ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਕਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? Yes, ਯੈਸ sir. ਸਰ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਨਰਲ ਲੈ ਕੇ। ਆ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म सिंपल जी गल है, याद रखियो। जेड़ा पॉइंट गिवन होगा ना, y - y वाला कोऑर्डिनेट बटा x - x वाला कोऑर्डिनेट बराबर स्लोप जो गिवन है, बस गल खत्म, टेंशन नहीं लेनी। समझ लग गई सारे नु गल? Yes, Yes, sir. एनु की कहंदे ने 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक पॉइंट ते एक स्लोप गिवन होवे, ठीक है। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ 2। ਟਾਈਪ 2 ਐਂਡ ਇਹੀ ਆਖਰੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟਾਈਪਾਂ ਟੂਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈਗੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਸਲੋਪ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਨਾ। पर जो 2 पॉइंट ही गिवन ने तो स्लोप ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ।
सही है Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੋਣ, ਮੰਨ ਲਓ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੌਖਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉੱਪਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆ x2 y2 ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਇੱਥੋਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਚਾਹੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? सही है ਓਕੇ ਸਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆ ਲੈ ਲਓ ਚਾਹੇ ਆ ਲੈ ਲਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖੋ y minus y1 over x minus x1 ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਸਲੋਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ? ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਨਾ। ਆਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਲੋਪ, ਹੁਣੇ ਕੱਢਣੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ। सर मतलब कि ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਸ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਨਰਲ ਪੁਆਇੰਟ xy, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਲੋਪ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨੋਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤੀ ਬਸ। ਤੇ ਆ xy ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਸਰ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਫਾਈਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ 2,3 ਐਂਡ 1 - 4, ਕੁਝ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਵੇ ਪਲੱਸ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਕੁਐਸਚਨ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੂਗਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਲਓ ਜੀ y - 3 over x - 2 equal to, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆ ਲਓ y2 - y1 है ना, x2 - x1 आई होगा ना मेरा। फिर पता लग रही गल? सही है बस फिर कुछ नहीं मैं करूंगा, इन्हों कट दो, माइनस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y - 3 ये बन जाएगा 7x - 14, ये बन जाएगा 7x - y - 11 is equal to 0। बन गई ना लाइन की इक्वेशन? ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ y - y1 ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, हाँ जी, ਇਹ ਸਰ ਜਨਰਲ ਸਲੋਪ ਹੋਈ ਜੀ, ਸਲੋਪ। हाँ, ये जनरल पॉइंट नाल किसी भी गिवन पॉइंट दी बनाती है भी स्लोप ही है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਓਕੇ ਸਰ। ताही तो ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। मैं एक मिनट में बनाना, x y ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਆਹੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਹੈਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ, ਗੁੰਮ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਆ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਪੁਆਇੰਟ xy ਲਿਆ ਸਰਕਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹਦੇ 2 ਮਾਰੋ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਬਣ ਗਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹ ਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ 2 ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ 2 ਚਲੀ ਗਈ, ਹੈਨਾ। ਆ ਵੀ ਆ ਗਈ ਟਰਮ, ਆ ਵੀ ਟਰਮ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਬਸ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਲੋਕਸ ਆਫ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ that is always at a distance of 2 units from the point 3, 4। हाँ, गल ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਲੋਪ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ। नो सर। ਫਿਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਲੋਪ ਦੇ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੀ ਰੱਖੇ ਆ ਬਸ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਲੋਪ ਹੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਲੋਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਲੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਦੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੂੰਗਾ ਸਲੋਪ। ਆ ਲੋ ਰੱਖਦੀ ਫਿਰ ਸਲੋਪ ਹੀ, ਹੈਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਇਸ ਲਈ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ 2 3 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ? ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ n ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ n ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਾ। ਲੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ y - -4 ਯਾਨੀ +4, x - 1 is equal to, फिर वही करूंगा ना मुड़ के 5 - y1 ਇਹ ਚੋਂ ਕਰ ਲੂਗਾ, 3 - -4 ਕਰ ਲੂਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਦੇਖੋ 3 - -4 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2 - 1 ਰੱਖੂਗਾ, ਜੇ n ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ 3 - -4 ਤਾਂ 2 - 1, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਲੈ ਕਰ ਲਾ ਹੁਣ ਸੋਲਵ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੋਲਵ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, 7x - y, ਆ 4 ਉਧਰ ਗਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੋ, ਸਲੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਲੋਪ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਸਲੋਪ ਉਹੀ ਆਏਗੀ। ਚਾਹੇ ਆ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ, ਆ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਲੋਪ ਉਹੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐ ਕਰਕੇ, ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਲੋਪ ਉਹੀ ਆਣੀ ਹੈ ਐ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਥੀਟਾ ਥੋੜੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਆ ਵਾਲਾ ਥੀਟਾ ਤਾਂ ਆਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ।
ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਪ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਸਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ 1, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੋਪ ਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਆਪਣੀ x ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਆ y ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ origin ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਦੂਰੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਆ ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ ਮੰਨ ਲਓ 1 2 3 ਜਾਂ b, ਮੰਨ ਲਓ b ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਨਿਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ b, 0 ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ? Yes, sir. ਤਾਂ ਮਿਲ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਲੋਪ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ? Yes, sir. ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋਗੇ y minus y1 ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਭਰਾ, ਓਵਰ Yes, sir. x minus x1 is equal to slope ਲਿਖਣੀ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੈ? not defined। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਫਸ ਜਾਊਗਾ, ਓਹੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ a/b is equal to 0, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ? a is equal to 0, ਹਨਾ? Yes, sir. Yes, sir. ਪਰ ਅਗਰ ਆ ਜਾਏ a/b is equal to not defined, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਹਨਾ? b is equal to 0. ਸਹੀ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ a 0 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? x minus b is equal to 0. 0. ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ x minus b, ਬਸ x equal to b, ਆਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਸਮਝੋ। ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਓਹੋ y ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, y ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, y ਨਹੀਂ ਆਇਆ। y ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 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 ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ x ਨੇ b ਰਹਿਣਾ ਆ, ਹਨਾ? ਸਹੀ ਹੈ y ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੀਚੇ ਲੈ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ x ਨੇ b ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਆ ਰਹੀ ਆ, y ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ y ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ? Yes, sir. Yes, sir. ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਐਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ horizontal parallel to x axis, ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟੈਂਸ a ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੂਗੀ? ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ। y is equal to a, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ y is equal to a। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ y a ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ x ਬਦਲੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਹਨਾ? x ਬਦਲੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਰ ਕਿ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਚ x ਤੇ y ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਰਟੀਕਲ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲਾਈਨ ਟੇਢੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ x ਤੇ y ਦੋਨੋਂ ਬਦਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? Yes, sir. ਯੈਸ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ origin ਹੋਵੇ ਅਗਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ origin ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੋਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? Yes, ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ Yes, sir. ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ 0 0, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ। ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ x y ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ। ਓਹੋ ਨਹੀਂ, ਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ origin ਹੈ ਨਾ, ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ origin, ਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ। ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੋਣੀ ਪੈਣੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਗੱਲ। m ਗਿਵਨ ਹੈ,
ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। x is equal to ym y minus 0 by x minus 0 क्योंकि origin चो पास कर y रही is है। equal to mx। यस वेरी गुड, y is equal to mx। बहुत सौखा, याद रखियो इन्हें हमेशा। देखो ये y equal to mx आ गया, m ਦਾ मतलब स्लोप, जो x ਦਾ प्रोडक्ट है वो स्लोप, यानी कि जे मैंने आ गया y is equal to 2x का 2 की है Slope। y equal to 4x 4 की है स्लोप, y equal to -1x 1 की है स्लोप। समझ लगी सारा नु? Yes, sir. अच्छा -1 स्लोप का की मतलब बनेगा, स्लोप नेगेटिव है मतलब लाइन पता किदां दी होगी, इदां दी होगी ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਫਿਰ ਆ 135 ਡਿਗਰੀ ਆਏਗਾ। tan ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ tan, yes, ਤੁਹਾਨੂੰ sir. ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ Yes, ਕਿ sir. ਲਾਈਨ Yes, ਇਦਾਂ sir. ਐ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਟੇਕ ਨਾ ਲਾਲ, ਇਹ ਹੋਗੀ ਕਿ ਲਾਈਨ ਜੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ origin ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ lines not passing through origin, या फिर इन्हें छोड़ो तुसी, मैं तुहानू दसदा इंटरसेप्ट फॉर्म से ही करो गल खत्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये कोई नवी फॉर्म नहीं है, मैं तुहानू तां ही इहनू नंबर पाउण दे विच नहीं हैगा। पहला तुहानू दो फॉर्म कराई, या दो पॉइंट पता होण या स्लोप ते पॉइंट पता होवे, बस और कुछ नहीं करना आपां। ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਲੋਪ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਆ ਦਿਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਸੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਈ ਇੰਟਰਸੈਪਟ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ? Y intercept। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵਾਈ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਵਾਈ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਸ, ਹੈ ਨਾ। Yes, sir. ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? X intercept। ਬਸ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ origin ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ x y ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਸੀਗੇ? 0। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਲੋਪ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਚ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਲੋਪ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਪੱਕਾ, ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ c, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ c ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ 0, c। वेरी गुड। तो स्लोप ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਹੀ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। स्लोप पता ही है, y is equal to mx plus c। वेरी गुड। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, x ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, Slope। ਤੇ c ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, y ਇੰਟਰਸੈਪਟ। ਆ ਵਾਲਾ y ਹੈ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ। ਕਲੀਅਰ? yes sir अगर कोई मैंने एवं ही कह दे ना लाइन, कोई कह दे कि 3x plus 4y is equal to 6, वैसे कोई कह दे तो मैं की करूंगा, मैनू अगर मैंने कोई पूछे दसो स्लोप कितनी होगी, मैं कह यार हम ड्रॉ करके देखूंगा, एंगल मेजर करूंगा, नहीं आप वो चक्कर च पैना ही नहीं। आप कहने 4y लिखो इत्थे -3x plus 6 आ जाएगा ना, फिर y लिखो इत्थे ये आ जाएगा -3/4 times x plus 6/4 ना। Yes, sir. -3/4 times x plus this is 3/2, मैं कहूंगा r is slope, r है y intercept। ठीक है गल? Yes. yes sir अच्छा इन्हों पर करके देखिए, ड्रॉ करके भी सच्ची आंदा भी है कि एवं में आप वही मारी जाने, इन्हों करके देखते हैं। चलो लाइन ड्रॉ करनी तो तुम सारे आंदी है, 10th क्लास सीखी हुई है, तो ड्रॉ ही कर लेने हैं, है ना। चलो ड्रॉ कर दें, x नु 0 पुट करो, y कितना आएगा 3/2। 3/2।
So basically let this is 1 and this is 2, then 3/2 will be here na. Yes, sir. Y ਨੂੰ 0 put karo, x कितना आएगा? 2, sir. If this is 1, so this is 1 and this is 2, y ਆਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੋਗੇ then ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। oh sorry, ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਲਾਈਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? Yes, sir. ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, Yes, more than sir. 90 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਐਂਗਲ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ -3/4 ਸਲੋਪ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ, 3/2 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, Yes, sir. ਐਂਡ ਸਲੋਪ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਲੋਪ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਦੀ। ਸਲੋਪ Sir. ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? y = mx + c ਫਾਰਮ ਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਲੋਪ 네ਗੇਟਿਵ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ y ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਗਈ mx + c ਫਾਰਮ ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਸਲੋਪ ਆ ਸਲੋਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਹਾਂ। ਅਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਸਰ। ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੇ ਐਂਗਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। Sir, ਆ ਤਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ? Yes, sir. ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਨੋ ਸਰ। sir, ਚਲੋ ਐ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੁਝ? sir angle ਆ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆ ਵਾਲਾ, ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਨਾ? ਹਾਂ ਆ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 네ਗੇਟਿਵ ਐਂਗਲ ਲਵਾਂਗੇ, -θ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ tan of that -θ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ - tan θ ਕਰਕੇ 네ਗੇਟਿਵ ਸਲੋਪ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ -θ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? Yes, sir. ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਦੇਖਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਐਰੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਲਾਈਨਸ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂਗਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਐਰੋ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਐਰੋ ਹੈ, ਤੇ let this is given will be 150 degree. So what is angle between these two directed arrows? 30. 30 degree. 30 degree ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਇਹ? 180 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੈਂ ਐ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਬਣਾ Clockwise ਨਹੀਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐ ਕਰ ਲਓ, clockwise ਹੈ। ਸਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਸੌਰੀ ਆ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਐਰੋ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਐਂਗਲ ਗਿਵਨ ਹੈ 210 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰ ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਹੈ? 150 150 ਜੀ। ਇਹ ਵੀ 30 sir. 110. ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਐਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਐਂਗਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੋਨੋਂ ਐਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਆ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਐਰੋਜ਼ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਆ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਸੇਮ ਹੋ। ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਇਸ 150 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਥੀਸ ਟੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਰੋ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੇ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਰੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਐਰੋ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਐ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਨਾਓ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ them, that is 30 degree ਆਂਸਰ। ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਕਾ 90 ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ?
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਦੇਖੋ ਆਏਗਾ ਆ sir। ਐਰੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਲਓ, 30 हाँ। आएगा सर। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਐਂਗਲ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆ ਟੋਟਲ 210 ਸੀਗਾ ਤਾਂ 180 ਘਟਾ ਦੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 30 ਡਿਗਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਐਂਗਲ ਐ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਿਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਦਾ ਐਰੋ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਐਰੋ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਐਂਗਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਰੋ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਐ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਬੱਚੇ? यस सर। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਲੋਪਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ। ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ, ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਲੋਪ ਕੋਈ ਗਿਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਗਿਵਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਹੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਮੰਨ ਲਓ a ਗਿਵਨ ਹੈ, y ਮੰਨ ਲਓ b ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤੇ x a ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਆ a ਹੋ ਗਿਆ, यस सर। y ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ b ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ, ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਬਣੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। यस ਤੇ सर। a b ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ, a b ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ, a, 0 0,0 ਤੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ? ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ, ਹੈ ਨਾ। यस सर। ਐ ਲਿਖਤਾ ਬਸ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਲਗਾਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਲਗਾ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਆ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਲਓ। ਇਹ ਆਏਗਾ y - 0 over x - a, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ b over a with negative sign, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ay is equal to -bx plus ab, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ bx plus ay is equal to ab। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਣੇਗਾ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ab ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਧਰ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਨਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ a ਨਾਲ a ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਧਰ b ਨਾਲ b ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਆਇਆ x by plus y by b is equal to। ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। x ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ, y ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਧਰ 1 ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਲਓ, ਐ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ x ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 2, y ਦੇ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ 3/2 ਬੇਸਿਕਲੀ, है ना। सॉल्व करना, मैं 4 ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 2, y ਇੰਟਰਸੈਪਟ 3/2। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। यस सर। यस ਸਾਰੇ सर। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਆ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਸਲੋਪ ਫਾਰਮ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਲੋਪ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ y - y1 is equal to m times x - x1, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਐ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ? हाँ जी। यस सर। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋਪ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, c, ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਹੈਨਾ। ਅਗਰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਗਿਵਨ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ a ਤੇ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ b, ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? x by plus y by is equal to I by b equals to 1. ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? यस सर यस सर ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ C ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦ ਹੋਵੇਗਾ? C ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਲੈ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੀ। ਓਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ C ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਲਓ सर जो लाइन नीचे इंटरसेक्ट करूंगी ਆਇਆ ਐ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਲੈ ਬਣ ਗਿਆ C ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਦੇਖ ਆ C ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ 1 2 3 ਲਾ ਲਾ ਤਾਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ -3 ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ Yes, sir. ਤੇ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਈਨ ਐ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆ ਲੋ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨੈਗੇਟਿਵ नेगेटिव y v ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ। यस यस सर ਜੇ ਲਾਈਨ ਐ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨੈਗੇਟਿਵ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ पॉजिटिव पॉजिटिव ਬਸ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਖੇਡਾਂ ਜੀ ਕਰੀ ਜੋ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ? यस यस ਸੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ x ਜਾਂ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ 0 ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, y ਨੂੰ 0 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ x ਨੂੰ 0 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ, y ਨੂੰ 0 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ y ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ x ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇ। ਜੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ m ਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ 1/m ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਓਕੇ सर वो कितना ਆਪਾਂ x ਤੇ y ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ c ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ x my plus ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਆਣਾ ਸੀ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸੀ ਹਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ m ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ। ਸਲੋਪ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਂਗਲ, ਇਸ ਲਈ y ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ y ਦੀ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ X ਦੀ sorry ਆ ਬਣ ਤਾਂ x ਸਕਦੀ। ਬਣ ਜਾਏਗੀ x ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ y/m है ना। सॉरी नहीं y minus c, हाँ y/m minus c/m बन जाएगी ना। फिर वही कह रहा है मैं 1/m आ गया, पर इंटरसेप्ट भी देखो केड़ा आया, फिर -c/m आएगा x इंटरसेप्ट, इथों भी निकल जाएगा। ठीक है, ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जनरल गल करदा। मैनू बंदा कहे भी मैं सीधा ही एक इक्वेशन गिवन है ax plus by या ले लिए अपन ax plus by plus c कैपिटल इक्वल टू 0। आ इक्वेशन जनरल फॉर्म है ना, एक किसे फॉर्म च नहीं है ना, ये सीधा ही गिवन हुई है ना। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟਸ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ x ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, है ना। तो y 0 पुट करोगे तो x इंटरसेप्ट निकल जाएगा ना अपने आप। यस सर, माइनस c बाय a आ जाएगा बस। जे y इंटरसेप्ट कटना है तो मैं की करूंगा x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ x ਨੂੰ 0 पुट कर दूंगा तो y की आ जाएगा -c/b। ठीक है, ये होगी गल एकदम। सब तो ज्यादा लोड सानू पैंदी स्लोप कटण दी। जे मैनू कोई बंदा कह रहा अच्छा इसे इक्वेशन चों स्लोप कट के दिखाओ, कल्ली स्लोप चाहिए, मैनू कहता होर कोई जानकारी नहीं चाहिए। मैं कहा ठीक है स्लोप, फिर स्लोप फॉर्म च ले आना पैना, फिर आपां नू y नू वखरा लिया के रखना पैना। by = -ax - c
y is equal to minus a by b times x minus c by b. Here it is. मिल गई ना slope? Yes, sir. ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਲੋਪ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x over coefficient of y in the line. देखो coefficient of x ਤੇ coefficient of y ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੀਲਾਂਚਲ स्लोप वाला फिर ਹੈ सर स्लोप वाला वापस दस दो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ हाँ जी सर। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਸਲੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸਲੋਪ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿਸ ਸਲੋਪ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੈਨਾ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਸਲੋਪ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ y ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ y ਵੱਖਰਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ y ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ y ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਉਧਰ ਲੈ ਗਿਆ b ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਉਧਰ ਤਾਂ ਫਿਰ y ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ x ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਲੋਪ ਫਿਰ ओके सर। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋਪ ਕਹਤਾ ਬਸ ਸਲੋਪ ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਢਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢੋ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੋਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹੂਗਾ 2x plus 3y minus 1 equal to 0 what is the slope मैं कहूँगा ठीक है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x over कोएफिशिएंट ऑफ y आंसर ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ 2x minus 3y plus 1 equal to 0 what is the slope मैं कहूँ ठीक है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x over कोएफिशिएंट ऑफ y आंसर इज 2/3 सीधा सीधा हो रहा है ना कम Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਸੋਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੋਟਸ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕੋ ਤੇ ਸਮਝ ਸਕੋ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ Yes, sir. ਸਰਕਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ ਹੁਣੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ x ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਆਫ x 1 ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਆਫ y ਵੀ 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਹੈਨਾ यस सर। Yes, कभी sir. भी और कुछ नहीं मसदा दूसरा अगर मैक्सिमम पावर ऑफ x ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏ 2 ਐਂਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਆਫ y ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ 2 ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਸਕੁਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ then this may imply that it is a सर्कल ठीक है गल मैं इंप्लाई क्यों कह रहा क्योंकि कई बार ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ने रेडियस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਰੱਟੇ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ x ਸਕੁਅਰ ਤੇ y ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫॉर एग्जांपल ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ 3x ਸਕੁਅਰ plus 3y square minus 2x plus 4y minus 7 equal to 0 ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ x ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2 y ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਾਵਰ 2 ਤੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ that this may be a circle that's it ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਿਆ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਦੀਪਕ ਸਰ ਇੱਥੇ -3y ਸਕੁਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਹੋਈ 3 ਐਂਡ -3 ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਸਰ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਸਕੁਅਰ y ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜੇ ਇੱਥੇ -3y ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ -3 ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ y ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ y ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ ਬਾਹਰ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ -3 ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ 3 ਐਂਡ -3 ਆਰ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਯੈਸ ਸਰ
ਯੈਸ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ y is equal to ਕੁਝ ਵੀ x ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ y को 2x ਸਕੁਅਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਸਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, y ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਯੈਸ ਸਰ मतलब ये सर्कल नहीं बनेगा। अच्छा ये स्ट्रेट लाइन बनेगी? नो सर। नहीं, No, sir. पावर डबल है ਉਹਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਡਬਲ ਹੈ, y ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰਫ ਵਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਵੇਸ ਡਰਾ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਵੈਰੀਫਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ x 0 ਹੋਏਗਾ, y ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 0 ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਚ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। x 1 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 2 this point x2 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 8 3 4 5 6 7 8 here it is, है ना। so basically this shape will not be a straight line, this will be like this, इस तरह ओपन होता रहेगा। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਾ? 18 ऊपर चल जाएगा इस तरह ही। अगर -1 होए x ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 2 फिर 2 है ना, आ पॉइंट आएगा ना। -2 होए ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 8 फिर ये इधर भी इस तरह ही चलेगा ना, मतलब बड़ा ये सिमेट्री का ग्राफ बनया, आ वाला ग्राफ। दिस ग्राफ इज कॉल्ड पैराबोला। पैराबोला अगर ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ -2 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਸਾਰੇ 네ਗੇਟਿਵ ਆਣੇ ਸੀ ਨਾ। Yes, sir. ਫਿਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਹਾਂ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ x² ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੌਰੀ y² ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੰਨ ਲਓ 4x ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ y² ਹੋਏ ਐਂਡ ਇੱਥੇ a ਟਾਈਮਸ x ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੰਗਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੀ x ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ओरिजिन से पास करेगा ही, ते x एक्सिस वालों ओपन होएगा, यानी इधर ਨੂੰ ओपन होएगा। पर इधर ਨੂੰ ओपन ता होएगा पैराबोला अगर a ग्रेटर देन 0 होएगा, ये पॉजिटिव एक्सिस वालों ਨੂੰ। अगर a नेगेटिव हो गया था इधर ਨੂੰ ओपन होएगा, जिਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ इस तरह। ठीक है, समझ लग रही है? ਸਰ ਕਿਦਾਂ? ਜੇ x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ a ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, ਜੇ a 네ਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, a ਨੂੰ ਕੋਈ 네ਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਬਸ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ x ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਹੋਈ ਤੇ k ਟਾਈਮਸ y ਹੋਇਆ, ਹੁਣ y ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ y ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ, यानी कि ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ k greater than 0, ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ k less than 0। ਬਸ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਦੀ ਜੋ ਲੋੜ ਪਏਗੀ